اب آ جاتے ہیں ہم شندانہ صاحبہ کی طرف. یہ جو آپ کی پارٹی اور آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے اس قوم اور ملک کے ساتھ؟ یہ تو آپ نے بہت ہی فلمی لائن بول دی. آپ ہمارا تو کام ہوتا ہے کہ جواب دیں, تو آپ سوال پوچھیے تو جواب بھی مل جائے گا. کتنے سوال پوچھوں, کس قدر سوال پوچھوں؟ اچھا ایک سوال تو یہ ہے مین کہ اسد عمر صاحب کا جو کہتے ہیں اب یہ خبریں آ رہی ہیں, مطلب پاور کوریڈورز میں سے بھی آ رہی ہیں اور ویسے بھی جو جرنلسٹ وغیرہ کور کرتے ہیں کیو بلاک کو ادھر سے بھی آ رہی ہیں کہ IMF چاہتا نہیں تھا کہ اسد عمر وہاں رہیں, تو ان کے کہنے پر اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا. یہ تو جی گوسپ میں آ سکتا ہے, میکسیمم آفیشیل خبر تو ہو نہیں سکتی. اچھا, اور جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. بالکل جی, پشتو میں ہم ایک وہ ہے ضرب المثل, I don't know how to say it in اردو, کہ اسد عمر صاحب کی اور IMF کی کیا آپس میں ایسی دشمنی ہوگی کہ وہ چاہیں گے نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے IMF کی. وہ IMF کا بندہ جب اسٹیٹ بینک کا گورنر لگ سکتا ہے آ کے, آپ لوگ تو کہتے تھے نا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, تو آپ لوگوں نے ان کو لا کے ادھر بٹھا دیا. IMF کا بندہ گورنر اسٹیٹ بینک کیسے لگ سکتا ہے؟ مطلب ڈاکٹر رضا باکر کیا وہ IMF کے لیے کام کریں گے یا پاکستان کے لیے کام کریں گے؟ چلیں, یہ تو آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھ لیا, بٹ آئی تھنک تھوڑی سی کلیئرٹی ضروری ہے. دیکھیں ایک ہوتے ہیں نا جسے ہم کہتے ہیں, وہ برٹن میں بھی ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی نیوز پیپرز, سنسنی خیز ان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں IMF آ گیا, پاکستان ڈوب گیا. دیکھیں میں اپنی ایگزامپل سے سٹارٹ کرتی ہوں. میں نے اس دن بھی جیو پہ شہزاد صاحب کے ساتھ یہ ایک بات کی. میں خود, آپ کو پتہ ہے ایک برٹن ووڈ سسٹم ہے رائٹ, WTO, IMF, ورلڈ بینک. بالکل. میں WTO کے پاکستان گورنمنٹ کی لیگل ایڈوائزر رہ چکی ہوں تقریباً 7 سے 10 سال, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح اس کو کاؤنٹ کریں. جب میں نے دیکھا دسمبر 2013 میں کہ PTI کی حکومت آ گئی ہے, حالات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں, میں خود چھوڑ کے آئی تھی اپنی مرضی سے. اور سوئٹزرلینڈ ایک بہت ہی حسین ملک ہے اور خواتین کے لیے تو بہت ہے وہاں آسان رہنا, کیونکہ ایک سیف انوائرمنٹ ہے. نان مسلم ملک ہوتے ہوئے وہاں پہ خواتین کی بہت عزت ہے. میں بھی اسی سسٹم کا حصہ تھی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں کنٹریبیوٹ کر پاؤں, اور آج تک یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. شہزاد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پاکستانی انڈیویجول ہے, پاکستانی اوریجن کے, پاکستانی رضا صاحب بالکل. تو اگر پاکستانی ہم برین ڈرین ریورس کر رہے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے برین ڈرین کیا ہے, کہ ہمارے سب سے اچھے دماغ, سب سے اچھے لوگ باہر UAE میں تو ایک خاص طبقہ جاتا ہے, US میں ایک خاص طبقہ جاتا ہے, کینیڈا میں ایک خاص طبقہ جاتا ہے, اور پھر ان انسٹیٹیوشنز میں جانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ پہ سفارش نہیں چلتی نہ IMF میں, نہ ورلڈ بینک میں, نہ WTO میں. پیور میرٹ پہ آپ پہ لیتے ہیں. نہیں چلتی لیکن ایجنڈاز تو چلتے ہیں نا. سنیے نا, یا تو دیکھیں نا, پھر آپ دنیا کو چھوڑ دیں, IMF سے پیسے مت لیں, ورلڈ بینک سے مت رکھیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مت رکھیں, آپ IFIs سے سب کچھ چھوڑ دیں, آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں چھوڑ دیں, ایک پیورلی اسلامک سسٹم لے آئیں, جیسے کہ سعودی ایران بھی نہیں لا سکا. پھر تو ٹھیک ہے, آپ ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کے ایجنڈاز کے بغیر رہ سکتے ہیں. تو اگر آپ دنیا کے, یا تو زمبابوے بن جائے نا کہ دنیا کو بند کر دیا, دروازہ تالے لگا دے اور بیڑا غرق ہو گیا قوم کا, اور سنائی لیڈر بیٹھا ہوا ہے, سوری میں سے کہہ رہی ہوں بٹ سچ ہے, اور دنیا کا ان کو اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل. اگر آپ کو یاد ہے انڈونیشیا کا جو کرائسس آیا تھا, اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس طرح دیکھیں آپ چھوڑے ہوئے ہیں, ان کا ماڈل اپنانے ساؤتھ افریقہ, نہیں ماڈل کی بات نہیں ہے. اچھا ویسے آپ نے یہ بات بتائی, پاکستان جس کرائسس پہ ہم نے انہیرٹ کیا, اور ہمیں اکثر اس پہ کرٹیسزم آتی ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے کرائسس انہیرٹ کیا, کیونکہ یہ سچ ہے اور پاکستان میں سچ نہیں پسند کیا جاتا. جھوٹ کہیں کہ جی سبز باغ تھے, پیرس تھا, لنڈن تھا. جس حالات میں ہم نے انہیرٹ کیا, اور جس طرح اسد عمر صاحب کی داد دینی چاہیے کہ آپ کو کرائسس سے نکال کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں, 2 ممالک سے قرضے لیے. اب یہ فیز 2 اس کو آپ دیکھیں, یہ فیز 2 کی بات ہے. دیکھیں اسد صاحب, آپ نے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ کیبنٹ میں واپس آ رہے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ کس عہدے پہ اور کب آ رہے ہیں. رضا صاحب کا نام کس نے دیا, کہاں سے آ گیا؟ This I don't know جی, بٹ دنیا میں دیکھیں میری سی وی کیسے ملتی ہے. چلیں اگلا نام پر آ جاتے ہیں نا. اگلا نام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. احمد مشتبہ میمن چیئرمین FBR لگانے کا نام آیا, پھر واپس لے لیا گیا, نوٹیفیکیشن روک دیا گیا. ایک ایسا بندہ جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنائیں گے ہم, پھر نوٹیفیکیشن روکتے ہیں. ڈزنٹ اٹ شو کہ آپ لوگوں کے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے؟ آپ لوگ نام دیتے ہیں, پھر کرپشن کے کیسز منظر عام پر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں 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 بھائی پہلے سے پلاننگ کر لیتے. ایسے نہیں ہوتا جی. دیکھیے اب آپ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو کو مکس کر رہے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ ایز اے روٹین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میرے والد سول سروس میں رہ چکے تھے, اس لیے میں دیکھ چکی ہوں. ان کے رات کو نوٹیفیکیشن نکلا ایز چیف سیکرٹری KP, اور صبح کو کسی اور کو نوٹیفائی کر دیا. ہم تو شاک میں چلے گئے. وی ڈنٹ وانٹ دیٹ. ہم چاہتے تھے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو, لیکن لیگ پولنگ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, اور CS KP بہت بڑی بلا ہوتی ہے. وہ سے پہلے ہوم سیکرٹری رہ چکے تھے, تو یہ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر چکی ہوں. یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن دیکھیں ساری روٹین کی تبدیلیاں ہیں یہ. میں نے کچھ ہارٹ اٹیک ہوا کہ ہمارے جو نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں, کامرس سیکرٹری, مجھے کل جیو نیوز میں کسی نے بتایا کہ جی وہ جا رہے چیئرمین FBR. میں تو دعائیں مانگنا شروع کر دی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان چائنا FTA, ہم پچھلے 3 سال سے
कितनी कोशिश कर रहे थे कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें चेंज आए, फेज़ 2 की जो बात हो रही थी, और वो नहीं हो पा रहा था, जाके थक गए। सर आए, अहमद नवाज सुखैरा साहब हमारे नए सेक्रेटरी, 5-10 दिन की बात है, महीने की बात है, और वही लोग, वही टीम उनके साथ, वही मिनिस्टर रज़ाक साहब। लेकिन होता है ना कि आपकी एक काबिल बंदा आपको चाहिए होता है जो दूसरे की नब्ज़ पकड़ ले, चाहे वो PhD ना हो इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो दूसरे को समझे, जो मूव कर सके चीज़। अब जो मजीद भी हम सुन रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में चेंजेस हो रही हैं। बिल्कुल, PM ने कल कहा है कि यू शुड एक्सपेक्ट रीशफलिंग। बिल्कुल, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के लिए एक्सपेक्टेशन है? शायद दिस आई एम नॉट प्रिवी टू, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, लेकिन इतना आपको मैं बता दूं, हमारी पार्टी रॉयल्टी या फीफडम नहीं है जो एक ख़ानदान या दूसरा ख़ानदान चला रहा है। ये जो मतलब नवाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब की फैमिली नहीं है। दिस इज़ PTI, और ये इमरान खान साहब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चला रहे हैं। वो कैबिनेट रिशफलिंग आप 5 साल के आखिर तक देखेंगे होगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी से मजबूर नहीं है। तो अब अगली एक्सपेक्टेशन किसकी होने वाली है? मतलब आप ये देख लें कि जो, और मैंने अगेन ये कल ये बात कही कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ख़ास थिंकिंग है, वो शायद मेरी थिंकिंग से डिफरेंट हो। कल को मुझे हटा देते पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स से, इसका ये मतलब है कि रोज़ के जाके घर के बैठना रोना शुरू कर, मैं डिलीवर नहीं किया। नहीं, जो मैं डिलीवर कर सकती थी वो मैंने किया, कैपेसिटी वो कर दिया। अगर वो खान साहब की एक्सपेक्टेशन पे नहीं पूरा उतरता, या उनकी सिमत में नहीं जा रहा, या उनकी प्लानिंग में नहीं जा रहा, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन, या मैं पार्टी छोड़ दूँ। आपको इंडस्ट्रीज मिल रही हैं? I have no idea, to be honest। मैं आज मेरे पहला रोज़ा है, अनफॉर्चुनेटली मेरी वजह से डिसएग्रीमेंट हुई, तो मैं कोई भी बात नहीं कहूँगी जिसको मैं 100% तस्दीक ना कर सकूँ। आप रोज़ा है तो आप अहद ये करें कि आप कभी भी ज़िंदगी में कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगी जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, या जिससे यूटर्न लेना पड़े। कोशिश यही होती है, बिकॉज आपने पता है हमने ओथ जो लिया होता है ना, हम कुरान पे ओथ लेते हैं असेंबली में, और सारी दुनिया ने वो देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है मेरे कुछ दोस्त होते हैं जो हर 3 महीने बाद माशाल्लाह उम्रे के लिए चले जाते हैं, समझ नहीं आती थी कि क्यों जाते हैं। वो धुलाई शुलाई सफाई के लिए झूठ झूठ बोला असेंबली में, वो साफ कर दें। वो जो नाम वाली बात थी वो रह गई कि कोई आपके पास नाम ने, आप फोन करके पता नहीं करती, भाई पता करो कौन हो रहा है, किसका कौन चेंज हो रहा है। मैंने जिंदगी में बहुत पहले सीख लिया था। गॉसिप क्वीन नहीं है आप? नहीं, गॉसिप क्वीन के अलावा आप जितना कम किसी और के काम में टांग अड़ाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर रहती है, क्योंकि आप उस तरह अपना काम भी नहीं कर पाते। अगर आप ये इसको गॉसिप के अलावा से क्या बोलते हैं, व्हेन यू बिकम रूमर मॉन्गर ना, तो उससे कोई किसी को फायदा नहीं होता। अच्छा, दुनिया में इंतशार फैलाते हैं। आज आपका तो पहला रोज़ा हो गया है, कल से पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऐलान करेगी पहले रोज़े की। लोगों का ये सवाल है कि जहाँ पर हुकूमत ये कहती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हमने उतने टैक्सेस नहीं लगाए जितना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने लगाए थे, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या पेट्रोल की कीमतों पर 1 महीने तक सब्सिडी नहीं दी जा सकती थी? रमज़ान आपने ज़रा एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल देख लो, उसमें यही आ रहा है कि हम अब ब्लॉक्स में करें, जहाँ जहाँ जो ओगरा की रिकमेंडेशंस आई हैं हम उसके बरखिलाफ़ जा रहे हैं, सिंपली इसलिए। और हमारे पास ये भी नहीं कि फालतू पैसे सब्सिडी देने के लिए, लेकिन उसके खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रमज़ान का महीना है, वो वांट टू मेक इट ईजी फॉर पीपल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल वो इंटरनेशनल प्राइसेस भी हमने दिखा दी एग्जैक्ट इन डॉलर टर्म्स कि पाकिस्तान कितने पे दे रहा है और दुनिया कितने में दे रही है, चाइना कितने में दे रहा है, इंडिया में हम फिर भी सबसे कम दे रहे हैं। महंगा नहीं हुआ है ना पेट्रोल? नहीं, आप लोगों ने तो टैक्स बढ़ा दिया, 2 से 12% कर दिया। आप पेट्रोल डे टू डे नहीं खरीदते, आपके जो पुराने स्टॉक्स पड़े थे या आप उस पर रिबेट यूज करते हैं या आप उसको सब्सिडी दे देते हैं। पुराना तो सस्ते में मिला होगा। नहीं, जो हमें महंगा मिला था वो महंगा बेचेंगे, जो सस्ता मिलता है वो सस्ता बेचेंगे। और आपने देखा कुछ महीनों में कि प्राइसेस कीमतें कम हो भी जाएंगी। नहीं, कीमतें बिल्कुल होंगी, ऐसे तो मुल्क ही नहीं चल सकता, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप रोजे से हैं, खुसूसी दुआ कीजिएगा आज। बिल्कुल दुआ हमारा रोजा और पूरा रमजान अच्छा दवा दोनों करनी पड़ेगी। लेकिन कीमतें कम होंगी आगे आने वाले दिनों में, वो कितना अरसा लगेगा वैसे? दिस अगेन आई एम नॉट श्योर जी, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू कैबिनेट मीटिंग्स में। तो खुद आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून देखा है कि उसमें कह रहे हैं कि जी ये जो ECC में जो बात हुई है कि जो ओगरा की रिकमेंडेशंस आई उनको रिजेक्ट कर दिया गया, और उस पर अब दोबारा फ्रेश डिस्कशन हो रही है कि इसको किस तरह हम बैलेंस आउट करें। देखिए, मैंने उस दिन ये नेशनल असेंबली में बोला और यहाँ पे भी बोल रही हूँ, कोई भी हुकूमत जब आती है वो इस एटलीस्ट हमारी हुकूमत जो है हम इस प्लानिंग से नहीं है कि जी अगले 5 साल इंशाल्लाह हम हुकूमत कैसे चलाएंगे, हमने इस 5 साल चलानी है। हमारे से जो पिछले लोग आए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये सारी फीफडम्स है, रॉयल्टीज़ है अपने बच्चों के लिए, कि जी इस 5 साल हम झूठा सब्सिडी देंगे लोगों को ताकि लोग को लगे कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक है। अगले 5 साल जब हमारी बेटी या बेटा आएगा तो फिर हम सख्ती लाएंगे, क्योंकि वो नए होंगे, वो उनको पकड़ लेंगे लोग। ये सख्ती आनी थी जिसने भी हुकूमत लेनी थी। वो लोग असल में ये काम करते हैं और बार बार 5 साल पा लेते हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही 5 साल मिले और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो। जो डिलीवर नहीं करता उसको फिर 2 साल भी अल्लाह ना दे। मैं तो ये कहूंगी मुल्क के लिए, जो मुल्क को फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट। प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक बात मुझे पसंद है कि अमेरिका फर्स्ट में भी पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान साहब भी कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट। पहले ब्रेक फर्स्ट, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका कि आपने वक्त दिया।